ऑडिटोरियम में। आप सबको मालूम है कि गणेश और मिलाद के जो ईद हुए थे उसके दौरान जो नॉइज़ पोल्यूशन हमने देखा है, आवाम उससे बहुत ही बेजार हो गई है। ये इतना बड़े पैमाने पर सब लोग डीजेज लगाना, जैसे पब्स में डांस करते हैं उस तरीके से नाचना रोड्स पर, पब्लिक रोड्स पर, उससे लोग बहुत परेशान हैं। और जो बुज़ुर्ग हैं, जो बड़े उलेमा हैं, ख़वातीन हैं, जो भाई बहन हैं, सब लोग इस पे बहुत ही अपना एक नाराज़गी बताए हैं और ये हमसे दरख्वास्त किए हैं कि आप सब मिलके सिटी पुलिस के तरफ से और ये जो रियासती सरकार है उसकी जानिब से कुछ कीजिए, एक बैठक बुलाइए, सबसे बात कीजिए, कुछ उस पर आप एक स्टेप लीजिए। इसको कंट्रोल नहीं करने से सब बच्चे जो हैं, जो ये जुलूस में आ रहे हैं, गणेश का हो या मिलाद का हो, जो भी जुलूस हो, उसमें ये डीजे लगाने का जो कल्चर आ गया है वो बहुत ही बुरी तरीके से आवाम पर एक उसका इफ़ेक्ट हो रहा है। घरों में जो बीमार हैं, जो बूढ़े हैं और जो जिनके एग्ज़ाम्स हैं, जो पढ़ाई तालीम के तौर पर जो एग्ज़ाम्स लिख रहे हैं, उनको इतनी बेजारी इससे महसूस हो रही है कि सब लोगों ने दिल से दरख्वास्त किया है कि कुछ करना है। और बड़े पॉलिटिकल पार्टीज़ के भी जो लीडर्स हैं, सभी ने भी रिक्वेस्ट किया है कि आप बैठक बुलाइए, सबका विचार क्या है, सबका सोच क्या है, इसके बारे में मालूम कीजिए और सरकार की तरफ से कुछ आप कठिन स्टेप्स जो हैं आप लीजिए। तो इसके तहत हम आज सबको हम लेटर्स लिखे थे, सबको यहाँ पर उनको बुलाया है, आ रहे हैं। अभी 3 बजे शुरू होने वाला है ये मीटिंग के बाद आपको बताएंगे, एक हम रिपोर्ट बनाएंगे जो हम वज़ीर आला और सरकार को पेश करेंगे, इस पर डिस्कशन करेंगे और सबको एक कंसेंसस जो है बिल्ड करने के लिए अभी सब काफ़ी बताए हैं लीडर्स की आप हम भी आपका साथ देंगे। तो सबका हम विचार लेंगे, सबका सोच मालूम करेंगे, उसके बाद एक इस पर कठिन रूप से हम इसका कुछ कार्रवाई करेंगे। तो आपको जल्द ही इसके बारे में बताएंगे। और मैं आवाम से भी दरख्वास्त करता हूँ कि आप अपने जो बच्चे हैं, ये डीजेज़ लेके आकर जो नाच रोड पर कर रहे हैं, उन सबको आप पाबंद कीजिए, सबको कंट्रोल कीजिए, सख्ती से निभाइए। क्योंकि जब फैमिली का कंट्रोल नहीं होता, रोड पर पुलिस आकर उनको कंट्रोल करने के लिए हम बहुत ही दिक्कत आगे आती है। तो आप अपने तरफ से आप अपना कोशिश कीजिए, सरकार की तरफ से हम सब कोशिश करेंगे, पुलिस की तरफ से हम सब मिलके ये न्यूसेंस जो बना है हमारे सिटी में उसको हम कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया। ఈరోజు హైదరాబాద్ సిటీ పోలీస్ ఆధ్వర్యంలో ఒక రౌండ్ టేబుల్ మీటింగ్ మేము ఏర్పాటు చేశాము. గత వారం రోజులుగా మనం జరుపుకున్న పండుగల సందర్భంగా గణేష్ పండుగ ఒకటి, ఇంకోటి మిలాద్ పండుగ ఒకటి, ఆ పండుగ సందర్భంగా మరియు నిమజ్జన కార్యక్రమాల సందర్భంగా ఊరేగింపులు తీసిన సందర్భంగా ఏదైతే శబ్ద కాలుష్యం గురించి ప్రజల నుండి వచ్చిన కంప్లైంట్స్ 500% పెరిగాయని మేము గమనించాము. ప్రతి కాలనీ నుండి, ప్రతి ప్రాంతం నుండి డయల్ 100కి విపరీతమైన కాల్స్ రావడం, రాత్రంతా ఈ మ్యూజిక్ అంతా నడుస్తూ ఉంది, మాకు నిద్రలు లేవు, పిల్లలు బాధపడుతున్నారు, ఎగ్జామ్స్ ఉన్నాయి చదువుకోలేకపోతున్నారు, ఇది నియంత్రించండి అని చెప్పడము. దాని తర్వాత మా పెట్రోల్ కార్స్ వెళ్ళి ఆఫీసర్స్ వెళ్ళి అక్కడ రిక్వెస్ట్ చేయడము, కొంతమంది వింటున్నారు, కొంతమంది
మండప నిర్వాహకులు మాట వినట్లేదు. మేము ఆ ప్రాంతానికి వెళ్ళినప్పుడు, ఆ మండపానికి వెళ్ళినప్పుడు మూసేస్తున్నారు, ఆ శబ్ద కాలుష్యాన్ని కంట్రోల్ చేస్తున్నారు. కానీ కొద్దిసేపటికి మళ్ళీ అది ప్రారంభమై మళ్ళీ ఆ డీజేలు పెట్టుకొని పెద్ద ఎత్తున ఈ శబ్ద కాలుష్యం అనేది జరుగుతూ ఉంది ఆ ప్రాంతంలో. ఊరేగింపు సమయంలో కూడా మా ఆఫీసర్స్ రిపోర్ట్ ఇచ్చారు, నేను కూడా వ్యక్తిగతంగా చూశాను. ఆ టస్కర్స్ పైన మరియు ఇతర డీసీఎంస్ కానివ్వండి, వాహనాలు కానివ్వండి, అన్నిట్లో పెద్ద పెద్ద సైజు డీజే ఎక్విప్మెంట్ ఏదైతే ఉందో అది పెట్టి దాదాపు 15-20 గంటల పాటు కూడా నృత్యాలు చేసుకుంటూ ఊరేగింపు కార్యక్రమం నిర్వహించారు చాలామంది. మేము ఆ ప్రాంతంలో నడుస్తున్నప్పుడు శబ్ద కాలుష్యమే కాదు, ఇతర అనుభవాలు మా ముందుకు వచ్చాయి. అంటే మొత్తం శరీరం అంతా వణుకుతూ ఉంది, హార్ట్ గుండె ఏదైతే ఉందో అది కదులుతూ ఉంది. ఇక చెవుల గురించి చెప్పే అవసరమే లేదు, అవి ఎప్పుడు పగులుతాయనే ఆ భయం కూడా ఏర్పడింది. మళ్ళీ ఎందుకు ఈ గత 2 సంవత్సరాలుగా కూడా చూస్తున్నాము, డీజే పెట్టి ఈ శబ్ద కాలుష్యం అనేది చాలా పెద్ద ఎత్తున వైలేషన్స్ జరుగుతున్నాయి. కానీ ఈసారి ఏదైతే శృతి మించి జరిగిందో అది అందరు కూడా చూశారు. ప్రభుత్వ పరంగా కూడా ముఖ్యమంత్రి గారు కానివ్వండి, అందరు కూడా అరే ఇది ఏంటి, ఎందుకు ఇట్లా అయిందని వారు అడిగి తెలుసుకున్నారు. ఈ సందర్భంగా గణేష్దే కాదు, మళ్ళీ 2 రోజుల తర్వాత వచ్చిన మిలాద్ జులూస్లో కూడా ఆశ్చర్యం కలిగించే విధంగా అక్కడ ఉన్న యువకులు డీజేలు పెట్టి నృత్యాలు చేయడము, ఒక పబ్లో ఏ విధంగా అయితే డాన్స్ చేస్తారో గంటల పాటు, ఎన్నో గంటల పాటు వాళ్ళు నృత్యాలు చేయడం, అది ముస్లిం మత పెద్దలకు కూడా ఆశ్చర్యం కలిగించింది. అందరు కూడా ఒక షాక్ లాగా ఫీల్ అయ్యారు దీని గురించి. అందరు కూడా ఏకాభిప్రాయంతో ఏకతాటిపైకి మీరందరూ ఏమన్నా చేయాలి, పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ తరఫున ప్రభుత్వ పరంగా అందరూ కూడా ఏదన్నా చేయాలి అని ఒక రిక్వెస్ట్ చేయడం. వారు కూడా మా వీడియోస్ మేము తీసుకున్నాము, మరి మీ విధంగా చెప్తున్నారు, అందరూ కలిసి కట్టుగా చేస్తే కానీ ఇది కాదు, మీరు రండి, ఒక రౌండ్ టేబుల్ లాగా మీ విచారణ ఏంటో, మీరు ఏ విధంగా మీ వాళ్ళని కట్టడి చేస్తారో చెప్పండి. దాని తర్వాత ఇవన్నీ మేము కంపైల్ చేసి ఏకతాటిపైకి తీసుకొచ్చి ప్రభుత్వం ముందు పెడతాం. ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకుంటుంది ఏం చేయాలో. దాని తర్వాత దానిపైన కఠినమైన వైఖరి అవలంబించాలా, ఏ విధంగా చేయాలి, స్టేజెస్లో చేయాలా అనే నిర్ణయం తీసుకోబడుతుంది. అందుకే గత 3-4 రోజులుగా అందరికీ మేము లెటర్స్ రాసాము. ఈరోజు అన్ని ఆర్గనైజేషన్స్కి సంబంధించిన పెద్దలు, రాజకీయ పార్టీస్కి సంబంధించిన రిప్రజెంటేటివ్స్ని కూడా మేము ఆహ్వానించాము. వారందరూ కూడా ఒప్పుకున్నారు. ఈరోజు 3 గంటలకు అది ఆ మీటింగ్ స్టార్ట్ అవుతుంది. సో ఆ మీటింగ్లో ఏం జరిగిందో అన్నీ కూడా మీకు విశ్లేషించి తర్వాత తెలియజేస్తాం. ఒక రిపోర్ట్ లాగా తయారు చేసి ముఖ్యమంత్రి గారికి ప్రభుత్వానికి సమర్పిస్తాం, డిస్కస్ చేస్తాం. ఎందుకంటే ఇది ఇప్పుడు కంట్రోల్ చేయకపోతే చాలా ప్రమాదంలో మన సెక్యూరిటీ కాదు, లా అండ్ ఆర్డరే కాదు, మన ఆరోగ్యం కూడా పడే అవకాశం ఉందని అందరూ కూడా ప్రజలు, ప్రజాప్రతినిధులు, నాయకులు అందరూ కూడా గుర్తించడం జరిగింది. అది మంచి పరిణామం. సో దీనికి తగ్గట్టుగా మేము కూడా తక్షణమే స్పందించి ఈ మ్యాటర్ డిస్కషన్లో ఉన్నప్పుడే దీనిపైన ఏదైనా చర్య మనం తీసుకోవాలి అనే ఒక నిర్ణయానికి వచ్చి ఈ మంచి మీటింగ్ ఏదైతే ఉందో మేము ఇప్పుడు ఏర్పాటు చేస్తున్నాం. దాని పరిణామాలు ఏంటో, దాని రిజల్ట్ ఏంటో మీకు తర్వాత తెలియజేస్తాం. థ్యాంక్ యూ.